को तुसी देख रहे हो श्री दरबार साहब अमृतसर साहब की धरती तो मार्च 328 स्वरूपों का हिसाब किताब लैन वास्ते अकाली फूला सिंह दरबार तो बुरज तो घंटा घर तक ये मार्च है। बहुत वड्डी गिनती के अंदर गुरु दी संगतां पहुंचियां ने, भैणां पहुंचियां, वीर पहुंचे ने। सारा कुछ तुसी लाइव देख रहे हो। लाइव तस्वीरां तुहाडे नाल असीं सांझियां कर रहे हाँ गुरबाणी अखंड बाणी चैनल के उपर। सारा कुछ तुसी देख रहे हो। 328 स्वरूपों का हिसाब किताब लैन वास्ते गुरु की संगतां तुसी देख रहे हो। भारी गिनती के अंदर पुलिस प्रशासन जिहड़ा है पूरा श्री दरबार साहब और अमृतसर साहब की धरती जिहड़ी है पुलिस प्रशासन दे विच तब्दील कर दी गई है। पुलिस प्रशासन भी तुहानूं दिखा सकते हैं। बहुत वड्डी गिनती के अंदर अगले पासे है सारा पुलिस प्रशासन है। इन्हां दीयां लाइव तस्वीरां तुसी देख रहे हो। प्रशासनक अधिकारियों दी सीनियर आफिसर इत्थे पहुंचे ने क्योंकि रात इत्थे जिहड़ी घटना वापरी है तो वह भी मंदभागी घटना। एक दुष्ट पापी वालों श्री दरबार साहब अमृतसर साहब दे अंदर पहुँच के ते बेअदबी करनी उन्हें चाहिए, पर गुरु की संगतां ने उन्होंने दबोचिया तो बनती सज़ा पंथ रवायत अनुसार उन्होंने दे दी गई है। गुरबाणी खंडबाणी चैनल के उपर तुहानूं असीं लाइव तस्वीरां जिहड़ियां ने वो तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। पंथक इकट्ठ दियां इस मार्च दियां लाइव तस्वीरां तुसी देख रहे हो। संघर्षी ने जिथे गुरु की संगतां बहुत वड्डी गिनती दे विच ने उत्थे पुलिस प्रशासन बहुत वड्डी गिनती के अंदर है। 328 स्वरूप का हिसाब किताब लैन वास्ते पहला भी काफ़ी लंबा समा मोर्चा चलिया। पर उदों बहुत दिक्कतों का सामना करना पिया। सट्टां भी वजियां बहुत योद्धियां नूं। आओ नाल जाना है जरा भैया ते मारता 10 लाख की गड्डी ते आ उन्होंने क्यों नहीं मारिया? सवाल है मेरा। सारी कौम चली आ अगे 1 साल तो ट्रे करता किसानी मोर्चे करके दर्शकों तुसी देख रहे हो लाइव तस्वीरां। साडे नाल भाई दिलबाग सिंह जी सिर लत्था आगू ने। भाई दिलबाग सिंह जी की कहना चाहते हो? इंसाफ वास्ते सानू मार्च लाने पै गए। गुरु साहब के पावन स्वरूप किते तां SGPC कहती भी उन्होंने लालच में आके वेच दिते, फिर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं। जे वेच दिते है किहड़े बंदे ने वेचे है तो उन्होंने जनतक करने की बजाय उन्होंने पर्दा पाया जा रहा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इन्हां दियां भाई साहब एक नलैकियां नहीं, पता नहीं किन्नियां नलैकियां वा ये। सब तो वेखो धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब 328 गल कर लेनी 328 की किते निक्की जी गल आ। एक वेखो गोलक जदों गिणदे भाई साहब इन्हां दा कानून आ, जदों ये गोलक गिणदे ने ना ते किसे दे जेब दे विच जां किसे दे 10 रुपये भी किते अड़े लंघ जांदे ना ते ओह बंदा सस्पेंड किया जाता वा, पक्का कढ़िया जाता। ते गुरु साहब नूं किहदे प्रति 10 रुपये के बराबर नहीं समझण दे। की सोच है इन्हां दी? एक भाई साहब वेखो 328 स्वरूप है पावन स्वरूप सतगुर दे, की उन्हां दी कोई जिहड़े मुजरम है उन्हां नूं कोई सज़ा नहीं दित्ती गई? उन्हां जे 10 रुपये वाले नूं सिंह साहब नहीं हुक्म देंदे, उन्हां नूं 10 रुपये जिहड़े आ उहदे वारी सिंह साहब नहीं होंदा। ते जदों धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब 328 स्वरूपों की गल आउंदी आ उदों सिंह साहब तख्त से चढ़ के उन्होंने सजा ला दिंदा, भांडे मांज दो, झाड़ू ला दो। जिहड़ी सेवा वा सजा बना ली है ना, जिहड़ी सेवा है ना साडी भावना वाली
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲੈਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਗੜਾ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਤਲ ਰਾਤੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ 328 ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਅਜੇ ਰਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਕੌਮ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਚਤੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ 10 ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚੇ, ਜਿਹਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ 20 ਸਰੂਪ ਵੇਚ ਕੇ 10 ਇਕੱਠੇ ਵੇਚੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਏ। ਕਿਉਂ ਪਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮਝ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਰਤਾਤੇ। ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 4 ਥਾਂ 5 ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਰਾਜਮਾਨ ਪੀੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 7 ਥਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, 7 ਥਾਂ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਿਖਤ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਉੱਥੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਭੁਗਤਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਡੇਰੇਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਾਦਰ ਆ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਨਲੇਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਲੇਕੀ ਕਿੱਡੀ ਤਗੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਫੌਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 4500 ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਾ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਵੀਰੇ। ਛਾਪਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 328 ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਦੇ। 328 ਸਰੂਪ ਤੇ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ 21 ਤੱਕ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨਲੇਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਏਡੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਨਿਕਲਣ ਲੱਪੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਪੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ।
ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਛਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਿਸਤਾਏ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਰੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ 328 ਸਵਰੂਪ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾ ਹੈ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਾਣੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਐਸੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ 328 ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ 328 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਇੱਥੇ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਲਟਾ ਤਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੁਝਾਰੂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੂਝਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ 328 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਫਿਰਤ ਤੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 300 ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸਮੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਲੋਕ 2 ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਦੇਈਏ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, 328 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੱਜ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, 328 ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਝਕੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 328 ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਨਾ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਆ ਕੱਲ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਪੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝਣ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਲਝਣੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ 328 ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ, ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ? ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਖਬੀਰ ਟੀਟੂ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੀ ਚਲੋ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਨਾ ਰੋਕੋ।
ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ 295 ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਪਖੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ SGPC ਦੇ ਮੇਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀਏ। ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ SGPC ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਨਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਏ ਆ ਲੋਕ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕੱਲ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ? ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮ 84 ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਦਣ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਸੰਦਰ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨਾ। ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬਣ ਡੇ ਹੋ ਆ, ਗੋਤੇ ਲਾਣ ਡੇ ਹੋ ਆ ਵੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਇਆ ਉਦਣ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਲਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਫਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਜੰਗਲੇ 'ਚ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਲਾ ਦਿਓ, 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ, ਤੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ, ਲਾਈਟਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਰਮਾਲੇ ਤੇ ਛਿੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਝਾ ਲੂਗੇ? ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਸੋਧਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਐ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾੜਾ ਛਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾੜਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਛੇਰਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਇਹ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾੜਾ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੁੱਟੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਲਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਹਨਾ? ਆਹੀ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਇਆ, 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਚੱਲਾ, ਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ, ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟ ਪੜਾਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟ ਪੜਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਐਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ RSS BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਪਲਾ ਚੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਦੀਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਯੁਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 328 ਸਵਰੂਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਤਾਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400-500 ਬੰਦਾ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਿਕਰਮ ਹੋਇਆ
ਵੀ ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਚਾਵਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਲਾਨਾ ਢਿੰਗੜਾ ਥਾਪ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਾਮੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀਬੀ ਜੀ ਲੜਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਔਰਤ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਚਲਾਣ ਦੇ ਪੀਡੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਪੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ 2-3 ਵਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਸਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੌਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਸਿੰਘੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਲੀ। ਬਾਦਲ ਕਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੀ ਮੁੱਲੀ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਸਿੰਘੂ ਵੀ ਝਟਕਾ ਕੇ ਲਟਕਾਤਾ, ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਲਟਕਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਝਾੜਤੀ, ਆ ਵੀ ਝਾੜਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਖੇਡਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਲੇਟੈਸਟ ਇਹ ਰੋਪੜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿੰਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਓ ਬੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾੜਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ 328 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਤੀ, ਦੂਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਤੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ 328 ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪੰਥ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਹੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵਰਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਾਣੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਸੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਦੇਣ। ਕਿ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦਾ, ਕਵੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ ਵਾਕਈ ਤੇ 328 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਹੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਵੀ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਤੇ ਹਟ ਗਈ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਫਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੰਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਟ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਅੱਧਿਓ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਆ ਭਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ 328 ਸਵਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਤ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 328 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ 328 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਓਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆ।
ਭਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਗਈ, ਆ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਏ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਆ ਡਾਂਗਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 6 ਜੂਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਣਗਿਣਤ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਝਟਕਾਇਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਛਿੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫੜਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਮਿਆਂ ਤੋਂ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀ ਥਾਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਧੂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ 20 ਕੇ 30 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ? ਦੱਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿਸਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਗੋਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 99% ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪ ਨਸ਼ਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਮਿਆਂ ਤੋਂ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 6 ਜੂਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੇਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ CID ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ
ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ 307 ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ, ਜਦੋਂ 328 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ SGPC ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 15-20 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਤੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਆਏ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ 328 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੇਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਢੱਕਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਂਦੀ ਏ। 328 ਸਵਰੂਪਾਂ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਸਾਂਭਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਤਮਾਕੂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਬਰਗਾੜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਰਤ ਚਲਾਤੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪਛਾਣ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਭੀੜ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜੀ, ਭੀੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਸਨ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ
ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋਧ ਦਿਓ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਮੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਥੋੜੀ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਲਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਧਾਮੀ ਦੀ, ਕਿੱਡੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਲਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਬੜਕੀ ਮਾਰ ਲਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਬਾਈ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਵੇ ਤੇ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕਾਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਓ, ਗੋਲਕ ਚੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਫੋਰਸਾਂ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਿੱਜੀ ਫੋਰਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 40-45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ 9 ਜਾਣੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 9 ਜਾਣੇ ਵੜ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ ਵੀ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, 7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 9 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 9 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 9 ਜਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, 2 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਏ? ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਗੋਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੋਲਕਾਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਲੇ, ਵਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇ, ਦਾੜੀ ਪੁੱਟ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕੀ ਏ? ਜੇ ਜੀਵੇ ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਆਹ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਾਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਟੰਗ ਤਾਂ ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਵਾਂ ਰੋਲੀ ਬੜੇ ਦਿਨ ਪਈ, ਕਾਵਾਂ ਰੋਲੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਵਾਂ ਰੋਲੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿਖਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਔਰ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਰਾ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਇੰਨੇ ਗਏ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ। ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਚੁਣਿਆ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 3:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 4 ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਗਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਕੇ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਦਿਲਵਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵਖਰੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਉਦੋਂ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਦਿਲਵਦੀ ਵੇਖੋ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਮੋਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗੋਲਕਾਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਨਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੁੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਭੰਨਿਆ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜਿਆ। ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ, ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਗੋਂ SGPC ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਾਂਗ ਭਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਖੋਏ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੋਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CID ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਮੁਛਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਛਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ SGPC ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੱਥੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ SGPC ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। 5-4 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ। 4.5 ਸਾਲ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਪਾਰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, SGPC ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਬਲੰਦ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉਦੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੁੱਟ ਚਪੇੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸੁੱਕਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾ ਟੱਪਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖਾਨਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ SGPC ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਏ ਨਰਾਦਰ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਏ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਡੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਦੇਣੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਚਲਾਈ, ਇਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬੜਿਆਂ ਕੋ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸਚਾਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਟੱਲ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਐਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਝਟਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਬਦੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਿਆਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਬਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਲਾ ਲਓ, ਵੰਚੜੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ, 5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, 1400 ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਆ। ਦੱਸੋ 5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਖਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। 32 ਗੁਰਦੁਆਰੇ, 28 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿ 32 ਵਰਪਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲ ਆ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੋਸ ਲਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੇਧ ਲਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸੋਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੋਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈ ਲਈਏ। ਏਕਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਨੇ, ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਇਸ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਨੀਆਂ ਬਿਆਬਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ। ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਬਦੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਨੂੰ ਗਾ ਸਿਖਾ ਵੀ ਘਤਨੀ ਉਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਗਲਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ।